Okay, so today we are starting with illustration 10 of cash flow statements. So here we are going to make a full cash flow statement, including cash flow from operating activities, investing, financing, and then reconcile the opening and closing balance of the cash and cash equivalent. So let's start. Following is the balance sheet of Kuber Limited for the year ended 31st March 2002. So 2002 is the current year, 2001 is the previous year, comparative, as you know. Assets are given. In that, non-current assets, property, plant, equipment, PPE, intangible assets, other financial assets, deferred tax asset. Now, just understand, any change in the deferred tax asset is not considered as a cash flow. Okay, but it's just an adjustment. Other non-current assets, it is there. So basically, even in non-current assets, especially for cash flow from investing activities, we can consider. So there is a change in the property, plant, equipment. There is a change in intangible assets. So we might have purchased new property, plant, equipment. Also, other financial assets we might have purchased or sold. Plus, there is something called as other non-current assets. So let's see what they have told about that. Then current assets includes financial assets like investments, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents will be our opening cash and cash, and then closing. Closing is the value we'll find out. Other current assets, you can take that also. Then the liability side is showing equity, equity share capital. There is no change. Other equity, there is a change. That is reserves. Then liabilities, non-current liabilities include financial liabilities like long-term borrowing. So there is a payoff, I think, happening. Originally it was 5,000. Now the balance is 2,000. So they must have paid the loan. Other non-current liabilities include some amount. So let's see what they have told about those. Otherwise, we have to directly take the difference. Keep paid karke. Current liabilities include financial liabilities like trade payables, bank OD. So we'll be considering that also under indirect method. Other current liabilities are also there. So plus they have given us some information. So what I would suggest, and they have said that using the above information of Kuber, construct a statement of cash flow under indirect method. So I would suggest you to make a full page cash flow statement under the indirect method, as I gave the format to you yesterday. To make a full-fledged format, just a minute, I'll tell you what to do. So once the format is ready, I'll just discuss the format with you again. And once the format is ready, then we'll do fill in the blanks. That is how it's supposed to do. Just a minute, I'll open the file again for the format. Don't start, just wait. Yeah. So this is the indirect method we had discussed yesterday. This is the format. In the last lecture, we had discussed this assessment. Yeah. So this is the format. So you have to start, write net profit before tax only. Okay. Use our format. Indirect method, net profit before tax. Then add. Okay. Now when you write add non-operating, non-cash operating expense and non-operating expenses, leave at least 5-6 lines below that.
So here I need 5-6 lines under add. So this becomes the subheading. Below that, leave 5-6 lines. Again, less non-cash operating incomes and non-operating incomes. Below that, leave 5-6 lines. Then under decrease in current assets, leave 4 lines. Decrease in current liability, leave 4 lines. Increase in current assets, leave 4 lines. Decrease in current liabilities, leave 4 lines. So because there will be items coming there under that. Okay. Also, under operating, leave 4-5 lines. Sorry. Under investing, leave 4-5 lines. Under financing, leave 4-5 lines. Okay. So it will appear like this. You will start with cash flow statement using the indirect method. Net profit before tax. Add. Then this line. Then 4-5 lines. Leave 5-5 lines. Then less. Again, leave 5 lines. Then you will get cash flow from operating activities before working capital changes. Then add. Decrease in current assets. Below that, leave 4 lines. Increase in current liabilities, leave 4 lines. Then again less. Increase in current assets. Below that, leave 4 lines. Decrease in current liability, leave 4 lines. Then you will get cash flow from operating activities before tax. Subtract tax. You will get cash flow from operating activities net. Then below cash flow from investing activities, again leave 5 lines. Cash flow from financing, again leave 5 lines. So everywhere you have to leave lines. Okay. And then you will get net cash flow. Then opening cash balance, again leave 2 lines. Closing cash balance. So the format which I told you yesterday, please copy that and leave a lot of lines because we have to fill in the blanks there. So please start copying it. If you have written it in your book, you can copy that, or you can copy from here. But leave a lot of lines and make a full page cash flow statement. Once you are ready, let me know. Then we'll start with the sum. So we discussed the balance sheet. Balance sheet assets, non-current, current assets they have given. Equity liabilities, equity, then non-current liabilities and current liabilities are given. So we'll refer to them whenever required. Now let's start with the additional information they have given. First point, they are saying profit after tax for the year ended 31st March 2002, 4450 lakhs. So we'll take the figure in lakhs only. So 4450 will take, but it is after tax. So we need before tax, net profit before tax we want. So what is the tax? See the fifth point. Income taxes paid during the year is 105 lakhs. So 4450, add back the tax, that will be before tax. And in that 4450 plus 105, whatever amount you get, put that in your cash flow statement in front of net profit before tax. That is your first item. 4450 plus 105. You can show the in the inside bracket wherever you have written net profit before tax. In the below that, right in the bracket, 4450 plus 105. Take it outside. So it will be 4555. 4555. That will be your net profit before tax. ठीक है? Directly out of column. Ready? Yes, sir. After that, second point talks about interim dividend paid during the year, 450 lakhs. You can directly put that in financing activities. It is part of your financing activity, right? When you issue shares, you have to service that by paying dividend. So in financing, put interim dividend paid and write the amount outside straight away, but put it in brackets. So you understand it's a negative outflow. It's an outflow. So 450 lakhs. So just write 450. Direct under, it will look like this, but direct in outer column is fine. Or you can put it in inner column if you want. Actually, dividend paid, now put it in inner column because there are two more items there. One more item is there. So we'll group that and take it out. The total of investing activities will take out. So
Net profit out after before tax is directly outside, but payment of dividend, take it inside, because there is one more item in investing. So we'll group that and take it out. So even if you have not made an inner column, just keep it inside. Okay. Next one, third point, depreciation and amortization charged in the statement of P&L during the current year are as under. So this 4450 is derived after charging depreciation on PPE, property, plant, equipment, 500 lakhs, intangible assets, 200 lakhs. So definitely it's a non-cash expense. So wherever you have written add non-cash operating expense, below that write this depreciation and amortization. In bracket, inner column you can write 500 plus 220. Outer, that is here basically. Below this, just write down depreciation, amortization, and here you can directly take it outside also. That is fine. So directly outside you can take 520. Depreciation, amortization. Okay, 520. So we'll be adding back as it's a non-cash operating expense. Then fourth point, during the year ended 31st March 2002, two machineries were sold for 70 lakhs. So selling price is 70 lakhs. The carrying amount of these machineries as on 31st March 2002 is 60 lakhs. So you made a profit of 10 lakhs. So that you must have recorded in the profit and loss account. Add that back, because it is again a non-operating thing. So again, go here. Here you can add the non-operating income. Sorry, here. Oh, sorry, here. Non-operating income. So you must have taken that. Yeah. Sorry, less one. I'm sorry, less one. I got confused. So it is a income. It is a gain. So less. So put here. Sorry, non-operating income. Below that, write down profit on sale of asset, 10 lakhs, and put that amount in bracket also. So take it outside, but put it in bracket. ठीक है? Now, as we are already discussing machineries and non-current assets, let's discuss whether any new property, plant, equipment was purchased during the year. Okay. So, for example, you can see here. Just keep your calculator in your hand. Okay. The original value of the property, plant, equipment was 12,500. Correct. End of the year, it is 13,000. So definitely there is a new purchase that has taken place, but we don't know the exact amount. Okay. So what you do, take this amount in the calculator, 12,500. Okay. That is the opening balance of the year. Take it, 12,500. Okay. Then from that, subtract depreciation for the year, 500 lakhs. So 12,500 minus 500, just 500, not 20, because 20 is part of the intangibles, which we'll be doing separately. So 12,500 minus 500, okay, that comes to 12,000. Also, they have said that the carrying amount of machinery sold was 60. Subtract 60 also, because 60 will be reduced from the PP cost, that is 12,000 minus 60. So it will be coming to
11,940. Correct? 11,940 is the answer. Yes. Now subtract that from 13,000. Just do minus 13,000. Whatever is the difference you are getting, that is the cost of new property, plant, equipment purchased. What is it? What is the amount? 1060. 1060. 1060. Put that in investing activities. See here. Put that in investing activities. And also show the calculation what we just did. So you can show it as 13,000 minus, put in bracket, 12,500 minus 500 minus 60. So actually you can do a, generally what they do, they make a machinery account and all that, property, plant, equipment account and all that. But we'll do it on calculator because we are faster than them. Okay. So 1060 negative. Similarly, we'll be doing for intangible assets. 1060 negative. In investing. So the calculation, because when you revise, you won't remember how you got that. Okay. Because we purchase, so it's a negative cash flow. Similarly, let's do it for intangibles also. So intangibles, there is a depreciation of 20, that is it. There is no sale or something. So again, getting back. So again, take the opening balance, 30, subtract 20 depreciation from it. So it becomes 10 and take the difference, 50 minus 10. So 40 is the purchase of intangible assets. So we have purchased intangible assets 40, negative 40 in investing activities, negative 40. Again, show the calculation. Purchase of intangible assets, 50 minus into bracket 30 minus 20, 40. Are we getting it? Then we have to record this as well, which includes the profit. The fourth point, they had said 2 machineries were sold for 70. So there is a cash inflow of 70. So in investing, just write down machinery sold positive 70. Then we'll group all the items under investing and take it out. So in the inner column, write 70. Positive. सर ये कड़ा निकालना है. During the year ended, 2 machineries were sold for 70 lakhs. So that is the inflow, na, 70. So under investing, write 70 positive. Sale of machinery. Positive. Don't put it in bracket. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So whatever items we touched, we recorded it. Now let's come back to the adjustments. So till now, what we have done, we have taken 4555, 555, that is net profit before tax. Then we have added under our format, we have added depreciation of 520. Then we have subtracted gain on sale of machinery 10. Okay. And there is one more item, as I discussed, that they must have taken in profits, by calculating profits, is the change in deferred tax. Deferred tax assets, originally it was 750, now it is 755. So that they must have taken under profits. So they must have added that to the profit, the difference, subtract that, because it is a non-cash adjustment. So 750 minus 855, the difference, just subtract that. So it has increased now, so they must have added it to the profit.
So subtract that. So 855 minus 750. So I guess again 105. So less increase in deferred tax asset 105 negative. So under less only, under this point, under non-cash operating incomes, non-operating incomes, write down increase in deferred tax assets. Just add that, subtract that. Okay. So whatever amount you will get is cash flows from operating activities before working capital changes. That is the amount you will get. What is the amount? Let me know. Then we'll do the working capital changes. Cash flow from operating activities before working capital changes. What is it? सर डिफर्ड टॅक्स ऍसेटचा अमाउंट किती होता 105. Increase is 855. Matlab, closing value is 855. Opening was 750. So increase was 105. So they must have recorded that 105 in the calculation of profits. So subtract that. So cash flow from operating activities before working capital changes is 4960. 3920. It must be 4960, na? 4555. Then you are adding depreciation of 5. Sorry, मी आधीचा पण लेस केलं. Sorry. Okay, yeah. Always put the negative figures in brackets. Positive, keep it that way. You'll understand. Yeah, 4960 everyone. Yes, sir. Okay. Now we'll be सर doing टॅक्स पेड नंतर लेस tax करतोय paid last ला. आपण आपला फॉर्मॅट वापरतोय. Tax paid is less last ला. After the working capital आहे before tax मग less tax paid same. आपला फॉर्मॅट तसाच आहे ना. हो मग त्यांनी 4855 येत आहे त्याने टॅक्स पेड मायनस कुठे केलाय आपण ऍड बॅक केला ना इनफॅक्ट. आपण टॅक्स कुठे ऍडजस्ट करतो इकडे. आतापर्यंत टॅक्स नाही केला टॅक्स फक्त ऍड बॅक केला म्हणजे आपण फक्त वी स्टार्टेड विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आणि देन वी ऍडेड अदर थिंग्स आणि मग अजून टॅक्स मी मायनस नाही केलाय. आफ्टर द वर्किंग कॅपिटल चेंजेस देन विल सबट्रॅक्ट टॅक्स. जसा आपला फॉर्मॅट तसाच त्यांनी आता इकडे केलं. सो डोंट सबट्रॅक्ट टॅक्स. ओके सर हा टॅक्स करू आपण मायनस पण नंतर करू. आपल्या फॉर्मॅट प्रमाणेच ते चाललेत. सो 4960 इज द आन्सर. नाउ विल डू द वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. ओके. सो इथे त्यांनी काय फॉर्मॅट फॉलो नाही केलाय पण आपण करतो फॉर्मॅट फॉलो. सो या 4960. नाउ वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्ये काय करतो आपण. पहिलं डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स ऍड. इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऍड. ओके. लेस काय करतो इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. सो आपण जस्ट बघूया आता आपल्या लायबिलिटीज आणि ऍसेट्स काय आहेत करंट वाले. ओके लेट्स सी. फर्स्ट करंट ऍसेट्स बघूया. तो इथे बघा दोनच ऍसेट्स बघायचे. एक इन्व्हेस्टमेंट बघायचंय आणि अदर करंट ऍसेट्स. कॅश तर आपण बघत नाही. सो इन्व्हेस्टमेंट्स करंट ऍसेट्स मध्ये दे हॅव रिड्यूस बाय 200. सो ऍड डिक्रीज इन करंट ऍसेट्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स just write decrease in current asset below that write investments 200 positive. You can take an outer column directly. Fine. 200 positive. Decrease is a positive thing, na? We add. It releases the cash. Similarly, other current assets have increased. So that is a put in less increase in current assets च्या अंडरल्या other current assets 110 नेगेटिव्ह मध्ये येणार. ब्रॅकेट मध्ये टाक. So investments 200 will go in increase in current assets. Other current assets will go under decrease in
सॉरी उलट बोललो, इन्व्हेस्टमेंट्स डिक्रीज मध्ये जाणार, अदर करंट ऍसेट्सचं इन्क्रीज मध्ये जाणार. तो इन्क्रीज मध्ये गेलं म्हणजे लेस, डिक्रीज मध्ये गेलं म्हणजे ऍड. तो तिकडे तिकडे टाका द्यायच्यात. ओके, 110 नेगेटिव्ह आणि 200 पॉझिटिव्ह. सिमिलरली फॉर करंट लायबिलिटीज, trade payables have increased, so increase in current liabilities 60, and bank overdraft has increased by 15. So दोन्ही increase in current liabilities मध्ये ना, so it's a positive thing. Also other current liabilities have increased by 100. ते तिन्ही increase in current liabilities मध्ये ना, decrease in current liabilities नाहीच आहे. So increase in current liabilities मध्ये 100, 60, बरोबर. आणि काय राहतंय का आपलं? ओ सॉरी, एक चुकलो. बँक ओडी इथे ना घेऊ. बँक ओडी विल बी पार्ट ऑफ कॅश अँड कॅश इक्विवलेंट्स. बँक ओडी घेऊ नका, बँक ओडीचा इफेक्ट नका देऊ. बँक ओडी आपण कॅश अँड कॅश इक्विवलेंट मध्ये घेतो. बँक ओडी डोंट टेक. सवयीप्रमाणे आपण ते घेतलं करंट, पण इट इज पार्ट ऑफ कॅश अँड कॅश इक्विवलेंट. जस्ट टेक ट्रेड पेबल्स अँड अदर करंट लायबिलिटीज. So basically 60 and 100 बस. ठीक है. बैंक ओडी कसं आहे, इट्स एंड ऑफ द डे लाइक अ बैंक बैलेंस ओनली, नेगेटिव बैंक बैलेंस. सो वी विल बी एडजस्टिंग दैट अगेंस्ट कैश एंड कैश इक्विवलेंट. ओके, आता त्याने एक पॉइंट म्हटलाय, 6 पॉइंट. त्याने म्हटलंय अदर नॉन करंट ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज जे आहेत ना, अदर नॉन करंट, इकडे वर दिलेल्या अदर नॉन करंट लायबिलिटीज ऍसेट्स आर रिलेटेड टू ऑपरेशन्स ऑफ कुबेर and do not contain any element of financing and investing. त्याने म्हटलंय हे जे आयटम्स आहेत नॉन करंट ऍसेट आणि वर दिलेत ना, दे आर पार्ट ऑफ ऑपरेशन्स ओनली. सो आपण काय करायचं, आपण त्याला वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्येच घेऊ, जसं आता आपण करतोय ना, लाईक इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्स, तसं त्याच्यातच ऍडलेस करून टाकू. तर कुठले आहेत हे बघा, इथे दिलंय बघा, हे अदर नॉन करंट ऍसेट्स आहेत ना ते. तो ह्याला आपण करंट ऍसेट सगळं ट्रीटमेंट देऊ, कारण दे आर पार्ट ऑफ ऑपरेशन्स. सो इथे ओपनिंग आहे 770, दे हॅव इन्क्रीज. तो ह्याचा पण इफेक्ट तेच येणार. बेसिकली इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्सच्या तिकडे लिहा, त्याच्याच खाली लिहा पाहिजे. सो इट विल बी सबट्रॅक्टेड इन्क्रीज इन नॉन करंट ऍसेट्स, बिकॉज दे आर सेइंग की इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन. सो आपण तसंच ट्रीट करू. इन्क्रीज इन नॉन करंट ऍसेट्स ब्रॅकेट मध्ये -30. सर हे कशातलं आहे ते? वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्येच घे ना, आपण ऑपरेशनच आहे ना, वेगळं वेगळं आपण लिहायची गरज आहे. फॉर्मॅट मध्ये घाल. इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्स तू लिहिलास ना, त्याच्यातच लिही की इन्क्रीज इन नॉन करंट ऍसेट्स 30 ब्रॅकेट मध्ये टाक. सेम वे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज जे आहेत ना, त्याचा पण इफेक्ट तसाच घेऊ आपण. सो यू कॅन सी दे हॅव डिक्रीज. सो डिक्रीज इन नॉन करंट लायबिलिटीज ऑल्सो आपण जसं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज तसंच घ्या, त्याच्याच अंडर घ्या आणि तिकडे लिहा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज डिक्रीज. सो दॅट विल हॅव अ इफेक्ट ऑफ रिड्युसिंग नेगेटिव्ह फिगर. तो वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्येच घ्या. 3615 मायनस 2740. ठीक है. So basically it will look like this. Firstly,
increase in other non-current assets 30 negative, that will come under increase in current assets negative 30, and also decrease in other non-current liabilities negative 875. आता do the adjustments and get the amount of cash flow from operating activities after working capital changes before tax. Then subtract tax and get cash flow from operating activities. That is your final answer. After you adjust the working capital changes, then adjust tax later, you'll get the answer. Just like we did in the format. So you will get cash flow from operating activities before tax, then less tax, you will get cash flow from operating activities net. Yeah, what is the amount? हॅलो Yeah, yeah, सर yeah. मला ना नेट इश्यू झाला ऍक्च्युली हा. ते 4960 नंतर तुम्ही अमाऊंट फक्त सांगू शकता का प्लीज लाईक डिक्रीज इन सीए 200 हाँ. Okay, I'll tell you. अमाऊंट सांग हाँ. So 4960 नंतर what we did is adjustment of working capital. Okay. So firstly, एक सेकंड, मी असं मला सांगण्यापेक्षा मी असं सांगतो जास्त बेटर आहे. तुम्हाला असं पण ओके. एक सेकंड. ना जरा असं वर खाली करण्यात. रिपीट करू का आधी नाही, एक मिनिट मी करतो. एक सेकंड, मी जस्ट मला करू दे. जस्ट अ मिनिट. एक सेकंड. ओके. एक सेकंड. ऍक्च्युली इथे आता मी बघितलं की त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट जे आहे ना, इथे करंट ऍसेटचाच भाग आहे, पण इथे सोल्युशन मध्ये दे हॅव टेकन इट ॲज पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज. ओके. सो आपण पण इन्व्हेस्टिंग मध्येच घेऊ या सम मध्ये. सो टेक इट इन इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज ओनली. सो ह्याच्यामध्ये आपण जे ऍड इथे आपण लेस केलं ना करंट ऍसेट्स मध्ये डिक्रीज इन करंट आपण ऍड केलंय 200, ते तिकडून काढून टाका, ते न घेऊ, कारण त्याने इकडे इन्व्हेस्टिंग मध्ये घेतलंय ते. ओके. सो त्याच्यात घ्या, इन्व्हेस्टिंग मध्येच घ्या ते. फक्त अदर करंट ऍसेट्सचा इफेक्ट दाखवूया. 110 ने इन्क्रीज झालाय. सो जस्ट करंट ऍसेट्स, अदर करंट ऍसेट्स मध्ये 110 चा इन्क्रीज दाखवा. सो अंडर इन्क्रीज इन करंट ऍसेट्स 110 विल कम. इन्व्हेस्टमेंट जस्ट कट करा आणि विल पुट दॅट इन इन्व्हेस्टिंग. सो यू कॅन डायरेक्टली पुट दॅट इन इन्व्हेस्टिंग. इन्व्हेस्टमेंट्स जे डिक्रीज झालंय, सो इट इज लाईक अ सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट दे हॅव शोड. आपण तसंच घेऊया. तो 110 चा इन्क्रीज दाखवा करंट ऍसेट्सचा. सो करंट ऍसेट्स इन्क्रीज फक्त 110 आहे. आपण इन्व्हेस्टमेंट पण घेतलेलं, बट टेक इट इन इन्व्हेस्टिंग. अपार्ट फ्रॉम दॅट, इव्हन हे अदर नॉन करंट ऍसेट्स आहेत ना, ते पण घ्यायचे, बिकॉज त्याने एक 6 पॉईंट मध्ये म्हटलंय की हे अदर नॉन करंट ऍसेट्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज ऑल्सो आर पार्ट ऑफ ऑपरेशन्स. सो विल ट्रीट देम लाईक वर्किंग कॅपिटल ओनली. सो ह्याच्यामध्ये पण इन्क्रीज झालाय 30चा, so तो पण घे. सो 110 अँड 30 हे दोन आयटम्स करंट ऍसेटच्या इन्क्रीज मध्ये येणार. त्याच्यानंतर करंट लायबिलिटीज मध्ये हे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज आपल्याला घ्यायला लागतील. सो ह्याच्यामध्ये जो डिक्रीज आहे तो तुला घ्यायला लागेल, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. आणि मग ट्रेड पेएबल्स घ्यायला लागेल, बँक ओडी डोंट टेक, आणि अदर करंट लायबिलिटीज. सो हे ट्रेड पेएबल्स इन्क्रीज झालेत, अदर करंट लायबिलिटीज पण इन्क्रीज झालेत. सो दिस हॅज इन्क्रीज बाय 60 ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज इन्क्रीज बाय 100. सो 160 विल कम देयर इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटीज मध्ये. आणि नॉन करंट लायबिलिटीज मध्ये देयर इज अ डिक्रीज. सो करंट लायबिलिटीज मध्ये 3 आयटम येणार: ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज. आणि करंट ऍसेट्स मध्ये 2 आयटम येणार: नॉन करंट ऍसेट्स आणि एक ते आहे ते इन्व्हेस्टमेंट्स. डोंट टेक अंडर दिस.
ऍक्च्युली असे मोठे सम्स ना ह्याच्या थ्रू करणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो फॉर यू ऑल्सो. पण आता आपल्याकडे ऑप्शन नाहीये वर खाली करत बसायला. आणि जितके मोठे सम असतात ना तितकं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे फायनल अकाउंट वगैरे असे सगळे सम्स आहेत व्हेरी डिफिकल्ट. आपल्याकडे ऑप्शन नाहीये. किंवा काय काय आयटम्स स्किप होतात, कन्फ्युजन होतं, पण वी हॅव टू ऍडॅप्ट. तुम्हाला पण थोडा होईल त्रास, पण आता आपल्याकडे ऑप्शन नाहीये. मलाही डिफिकल्ट जातं ते, पण इट्स वी हॅव टू कोप अप विथ दॅट. ओके डन. ऍडजस्ट झाले वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. Yes, sir. या सो 4130 येईल आफ्टर ऍडजस्टमेंट. इज इट कमिंग? इन्व्हेस्टमेंट घेऊ नका. 4130 सगळ्यांचं आलंय. देन सबट्रॅक्ट टॅक्स फ्रॉम दॅट 105 and take it out. That is your cash generated from operations. आलंय? I got 4105. तू आधीच टॅक्स मायनस केलायस का? नाही 4960 minus plus 160 160. हा ओके. हा हा. minus 140 140 ओके. minus 875. आणि 25 पण आहे. कसं? हा एक मिनिट बघूया. देयर इज वन मोर आयटम ना. ओके अजून एक आयटम आपला राहिलाय. वी डिडंट डिस्कस दॅट. हा इथे आता इकडे अदर एक फायनान्शियल ऍसेट्स आहे, तो पण एक घ्या. तो पण त्याने घेतलाय, तर आपण तसंच घेऊ. अदर फायनान्शियल ऍसेट्स तो पण घ्या. Sir, -25 ना. हा नेगेटिव्ह. ऍक्च्युली द लॉजिक इज त्याने काय म्हटलंय की अदर नॉन करंट ऍसेट्स वगैरे आहेत ना, तर त्याच्यात हे पण त्याने इन्क्लूड केलंय बाईगाने. त्याने काय म्हटलंय 6 पॉईंट मध्ये की अदर नॉन करंट ऍसेट्स मध्ये पण तुम्ही ऑपरेशन्स मध्येच घ्या. तर हे पण त्याने अदर म्हणून त्याच्यात घेतलंय. अदर म्हटलं ना स्टार्टिंगला, म्हणून त्याने ते घेतलं. तर आपला तो पण एक पॉईंट राहिलेला. ओके सो Sir, हे decrease in current assets. डिक्रीज मिळत ऍक्च्युअली इट्स नॉन करंट ऍसेट, पण त्याने इकडे काय म्हटलंय की हे अदर नॉन करंट अँड करंट ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज रिलेटेड टू ऑपरेशन्स. सो आपण ते तसे घेतले. ऍक्च्युली तो इन्व्हेस्टिंग मध्येही चाललं असतं खरं तर, ठीक आहे. वी आर सॉल्विंग ऍज पर दे हॅव डन. ठीक आहे. तो आता आन्सर येईल 4130 आन्सर येईल. डिक्रीज आहे बाय द वे. डिक्रीज ऍड होतो ना. डिक्रीज इन करंट ऍसेट ऍड होतो. नेगेटिव्ह नाही येणार, पॉझिटिव्ह येणार. डिक्रीज इन करंट ऍसेट ऍड होणार. आपण आपला फॉर्मॅट बना. डिक्रीज आपण ऍड करतो ना. डिक्रीज इन करंट ऍसेट इज ऍडेड. तो त्याच्या अंडरच घे तू. इव्हन इट इज नॉन करंट त्याच्या अंडरच घे. ठीक आहे. येत आहे सगळ्यांचा 4130. देन सबट्रॅक्ट टॅक्स गेट कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. दॅट इज 4025. येत आहे. याच्यामध्ये थोडस हे आहे, कारण त्याने इकडे फायनान्शियल ऍसेट्स पण घेतले आहेत, जे ऍक्च्युअली नॉन करंट मध्ये, जे खरं वर्किंग कॅपिटल मध्ये यायला नाही पाहिजे. आणि अदर नॉन करंट ऍसेट्स पण आपण घेतलेत, बिकॉज त्याने सम मध्ये असं म्हटलंय की तुम्ही अदर नॉन करंट ऍसेट जे आहे ते पण घ्या. त्याच्या अंडर त्याने अदर फायनान्शियल ऍसेट पण घेतले. हा मग त्याच्यावरून टॅक्स मायनस करा. सबट्रॅक्ट टॅक्स, दॅट इज आफ्टर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस बिफोर टॅक्स. सबट्रॅक्ट टॅक्स, यू विल गेट द आन्सर. कॅश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. फायनल आन्सर मिळेल 4025. आर बी गेटिंग इट? सगळ्यांचं येत आहे 4025. Yes, sir. ओके
तो आपलं ऑपरेशन झालेलं आहे, मेन पार्ट इज ओव्हर. आता फक्त इन्व्हेस्टिंगचं राहिलंय. आता इन्व्हेस्टिंग मध्ये ते फायनान्शियल ऍसेट जे करंट ऍसेट्स मध्ये ते घेतलं तुम्ही. करंट ऍसेट्स मध्ये एक फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट आहे, ती तुम्ही घेतली. ही इन्व्हेस्टमेंट विकली असं दाखवा. इन्व्हेस्टिंग मध्ये 200 येणार पॉझिटिव्ह, तो इन्फ्लो येणार. वी हॅव सोल्ड इट. सो 2500 मायनस 2300 टेक इन इन्व्हेस्टिंग. ओके, घेतला इन्व्हेस्टिंग मध्ये. Yes. ओके, आय थिंक सगळं झालेलं आहे इन्व्हेस्टिंग मध्ये. सो इन्व्हेस्टिंगची पण टोटल बाहेर घ्या. आय थिंक 4 आयटम्स आर देर. 2 पॉझिटिव्ह 2 नेगेटिव्ह. तो नेगेटिव्हच बाहेर येणार वाटतं. टेक इट आउट. Negative 830 is the answer. ओके, आता फायनान्सिंग मध्ये डिव्हिडंड घेतलेला आहे आपण. अजून काय आयटम आहे का बघूया. फायनान्सिंग म्हणजे काय की इक्विटी आणि बॉरोइंग मध्ये काय चेंजेस का बघूया. सो इक्विटी मध्ये जरा नो चेंजेस. रिझर्व्हचे चेंजेस काय आपण घेत नाही. बॉरोइंग मध्ये चेंजेस आहेत बघा. ओपनिंग वॉज 5000, नाव इट इज 2000. सो यू हॅव पेड लोन ऑफ 3000. सो नेगेटिव्ह 3000 घ्या फायनान्सिंग मध्ये. लॉंग टर्म बॉरोइंग पेड म्हणून द्या नेगेटिव्ह 3000 आणि झालं. टेक इट आउट. लॉंग टर्म बॉरोइंग ब्रॅकेट मध्ये लिहा 5000 मायनस 2000. टेक इट आउट. ओके, तर तुम्हाला नेट कॅश फ्लो मिळेल. नेट कॅश फ्लो मिळेल तिथपर्यंत या फक्त. नेट कॅश फ्लो किती आहे मला सांग. नेगेटिव्ह 255. नेगेटिव्ह ना. इज इट नेगेटिव्ह. Yes, sir. हा, Yes, yes. तो प्लीज ब्रॅकेट मध्ये टाका म्हणजे कळेल आपल्याला नेगेटिव्ह. ओके, सगळ्यांचं येत आहे. सगळ्यांचं येत आहे का. Yes, sir. आता कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट आपल्याला ओपनिंग पाहिलं हवंय. क्लोजिंग आपल्याला फायनल आन्सर येईलच. सो ओपनिंग कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट साठी हे बघा. ओपनिंग म्हणजे हे 460. ओके, 460 आणि बँक ओडी पण आहे आपल्याकडे. तो ते नेट करायला लागेल. 460 मायनस 60 बरोबर ना. नॉर्मली काय करतो आपण बँक आणि कॅश ऍड करतो, पण नेगेटिव्ह आहे बँक बॅलन्स. सो 460 मायनस 60. सो 400 इज द ओपनिंग कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. सो ब्रॅकेट मध्ये लिहा 460 मायनस 60 आणि त्यातून मग 255 मायनस करा. युल गेट द फायनल आन्सर. दॅट इज क्लोजिंग कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. इज इट 145 पॉझिटिव्ह. Yes, sir. बरोबर आहे Yes, सगळ्यांचं. sir. आता आपण कम्पेअर करू की खरंच तसं आहे का, बरोबर आहे का 145. विल रिकन्साईल. बघा इकडे क्लोजिंग बँक ओडी 75 आहे. ओके, सो हे सबट्रॅक्ट होईल आणि कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट आहे 220. तर 220 मायनस 75 बघा किती येते. 145 येते का. सो इट इज मॅचिंग विथ द बॅलन्स शीट का. येस. So 220 minus. 220 is the cash balance positive minus the bank OD 75. तसं आपण 400 मायनस 460 मायनस 60 केलं तसं. 220 minus 75 is it coming 145.
Yes, sir. सो आवर आन्सर इज करेक्ट. ओके, इथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत फक्त या सम मध्ये. एकतर या सम मध्ये त्याने ऍडजस्टमेंट दिलंय की हे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज आणि अदर करंट ऍसेट्स जे आहेत दे आर पार्ट ऑफ ऑपरेशन्स. सो त्याच्यामुळे आपण ते कशात घेतलेत, वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्येच ते ऍडजस्ट केले. ऑल्सो अदर फायनान्शियल ऍसेट्स पण आपण हे अदर करंट ऍसेट्स नॉन करंट ऍसेट्स सारखेच ट्रीट केलेत. ओके, त्याच्यानंतर फायनान्शियल ऍसेट्स करंट ऍसेट्स मध्ये जे फायनान्शियल ऍसेट इन्व्हेस्टमेंट आहेत ते आपण इन्व्हेस्टिंग मध्ये घेतले. ओके, ते वर्किंग कॅपिटल मध्ये नाही घेतले, थोडं लक्षात ठेवा. बाकी आय थिंक काय प्रॉब्लेम नाहीये. आणि बँक ओडी हे कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंटचाच भाग घेतलाय. तो कॅश पॉझिटिव्ह आहे, कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट निगेटिव्ह बँक ओडी. सो इन्स्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज अ करंट लायबिलिटी आपण ते बँक मध्ये ह्याच्यात ऍडजस्ट केलं बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज अ निगेटिव्ह बँक बॅलन्स. ठीक आहे, सो आवर आन्सर इज 145. सगळ्यांना कळलंय? काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? थोडं डिफिकल्ट जाईल असे सम सॉल्व्ह करायला, पण आपल्याला काय करायला लागेल थोडं, कारण ऑप्शन नाही आपल्याकडे. कारण एस्पेशली असे मोठे सम वगैरे आले ना एस्पेशली तर टफ जातं. कारण सारखं मी पण वर खाली करत बसणार, मलाही ते पटकन वाचायला हे जातं, तुम्हालाही थोडं जमेल. पण आता हळूहळू आपल्याला अडॅप्ट होऊ आपण. ठीक आहे, जमलंय सगळ्यांना? एक प्रत्येक आयटम आलेला आहे, सगळ्यांचा आन्सर आलेला आहे. रेडी टू गो टू नेक्स्ट सम? Yes, sir. ठीक आहे. सो आता मागे जे प्रॅक्टिकल सम्स आहेत त्याच्यामधले 2 सम आहेत असेच मोठे, ते करूया. ओके, सो हा सम आहे. त्याने म्हटलंय क्वेश्चन 1, use the following data of ABC Limited to construct a statement of cash flows using direct and indirect method. दोन्ही मेथड ने करायचं. ओके, ऍक्च्युली हा जो सम आहे ना, इट इज सिमिलर टू व्हॉट वी डिड यस्टरडे. काल जो सम केला तशा टाईपचाच आहे. त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट मेथड वगैरे वापरलेला, इंडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग कॅश फ्लो काढायला तसाच सम आहे. फक्त इकडे आय थिंक कॅश फ्लो स्टेटमेंट अख्खं विचारलंय, म्हणजे याच्या पुढे इन्व्हेस्टिंग आणि फायनान्सिंगही आपल्याला लावायचं. काल आपण फक्त ऑपरेटिंग केलं. ओके, सो दे हॅव गिवन अ बॅलन्स शीट. यू कॅन सी द कॅश, अकाउंट रिसिवेबल, प्रीपेड इन्शुरन्स. काय त्याने हे नाही केलंय बायफर्केशन, त्याने सर एकत्रच दिलंय. सो कॅश, अकाउंट रिसिवेबल, प्रीपेड इन्शुरन्स, इन्व्हेंटरी, फिक्स्ड assets, less depreciation, total assets, accounts payable, wages payable, debentures, equity shares, retained earnings. तो असं त्याने ही लायबिलिटी साइड आहे, ही ऍसेट साइड आहे. त्याच्यानंतर त्याने इन्कम स्टेटमेंट असं दिलंय, सेल्स, सीओजीएस, डेप्रिसिएशन, इन्शुरन्स एक्सपेन्स, वेजेस, नेट प्रॉफिट. ओके, now during the financial year 2002 current year, the company ABC declared and paid dividend of 2,500. So clearly it's a financing activity, negative 2,500 financing में. During 2002, ABC paid 46,000 in cash to acquire new fixed assets. Clearly investing activity, negative 46,000 in investing. The accounts payable was used only for inventory. Accounts payable was used only for inventory म्हणजे काय की बेसिकली आपण ते करतो माहितीये, सीओजीएस चा फॉर्म्युला वापरून आपण परचेसेस काढतो. ओपनिंग प्लस परचेस प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस. दॅट इज व्हॉट दे आर सेइंग. सो बेसिकली त्याच्यावरून आपण परचेसेस काढायचे, जसं आपण लास्ट सम मध्ये केलं. आणि परचेस काढून मग त्याच्यामध्ये ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स पेएबल करून आपल्याला ऍक्च्युअल परचेसेस साठी किती पे केले हे आपल्याला काढायचं. त्याच्यामुळे त्याने हा पॉईंट दिलेला आहे. सो बेसिकली परचेस इज बेसिकली इन्व्हेंटरी. अकाउंट्स पेएबल जे आहे ते आपण ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करू, ते पण इन्व्हेंटरी, म्हणून ते आपण ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करू. सो दे आर नॉट रिलेटेड टू क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेन्सेस, दे आर ऑल फॉर सप्लायर्स ऑफ इन्व्हेंटरी. बेसिकली याचा अर्थ तोच आहे की काल आपण जसं केलं ना, परचेसेस काढलेले, पेमेंट म्हणजे आपण कॅश रिसिट्स आणि कॅश पेमेंट्स काढलेलं. सो कॅश रिसिट्स काढताना आपण तसंच करायचं कालच्यासारखं, सेल्स ऍड ओपनिंग डेटर्स लेस क्लोजिंग डेटर्स. त्याच्यानंतर परचेसेस मध्ये पण काय करायचंय, पहिले परचेस काढायला लागतील थ्रू सीओजीएस फॉर्म्युला. सीओजीएस चा फॉर्म्युला काय आहे,
ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग टू सीओजीएस. त्याच्यावर तुम्ही परचेस काढा. परचेस आला की तुम्हाला कळेल की आता पेड किती केलं. सो परचेस मध्ये ऍड ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ह्याच्याने तुम्हाला परचेसची अमाऊंट पेड कळेल. कालच्यासारखंच करायचे. सो वर्किंग नोटचे ते फॉर्म्युला तुम्हाला दिलेले मी ते वापरायचे. तेवढंच आहे, नथिंग ग्रेट. जस्ट एकदा बघू दे मला, याने पूर्ण सम केलाय का. हा पूर्ण सम केलंय, इन्व्हेस्टिंग वगैरे पण केलंय. सो बेसिकली काय करा, पहिला आपण आपला डायरेक्ट मेथडने करू. तर तुम्हाला आता ना यावेळी हा फॉर्मॅट पहिला लिहायला लागेल. आपला जो डायरेक्ट मेथडचा फॉर्मॅट आहे तो हा अख्खा लिहायला लागेल. अख्खा कॅश फ्लो स्टेटमेंट मागितलंय. सो हा अख्खा तुम्हाला फॉर्मॅट लिहायला लागेल. आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, कॅश रिसिट्सच्या खाली थोडी जागा सोडा, त्या आयटम येतील 2-3. कॅश पेमेंटच्या खाली जागा सोडा. ओके, इथे काय वर्किंग कॅपिटल चेंजेस आपण नाही करत, त्याच्यातच ऍडजस्ट करतो आपण. तो तुम्हाला कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मिळेल आणि टॅक्स पेड करून आपण हे करू. आणि त्याच्यानंतर मग इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीच्या खाली जागा सोडा, फायनान्सिंगच्या खाली जागा सोडा. कळलं. सो बेसिकली कॅश रिसिट्स, कॅश पेमेंटच्या खाली जागा सोडा, इन्व्हेस्टिंग आणि फायनान्सिंगच्या खाली जागा सोडा. ओके, सो पहिला हा फॉर्मॅट रेडी करा. सो पहिलं 1 म्हणून लिहा डायरेक्ट मेथड, आणि मग अख्खा फॉर्मॅट एक पेज भरून करा. मग आपण इनडायरेक्ट मेथड करू. सो पहिला डायरेक्ट मेथडने करू, मग इनडायरेक्ट मेथड करू. सो आय थिंक यू कॅन ट्राय, तुम्हाला जमेल असं वाटतंय मला. सो जितकं जमेल तेवढं ट्राय करा. ओके, तर फॉर्मॅट बनवा आणि देन यू कॅन ट्राय. ऍटलीस्ट ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला काढता येईल कालच्या. कालचं जसं केलं तसंच आहे. ऍटलीस्ट ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज काढून मला सांगा, मग आपण पुढे बघू. इथे टॅक्स नाहीच आहे वाटतं. जस्ट मेक द फॉर्मॅट प्लीज. देयर इज नो टॅक्स. पण तरी फॉर्मॅट मध्ये लिहा. तिकडे ब्रॅकेट काय अमाऊंट लिहू नका, पण फॉर्मॅट शुड बी सेम एव्हरी टाइम. ऍटलीस्ट ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज पर्यंत करा, मग पुढचं आपण पाहिजे करू. ओके, सगळ्यांचा फॉर्मॅट रेडी आहे. येस सर. ओके, सो काय करायचं, कॅश रिसिट्स मध्ये ना पहिलं तर आपल्याला सेल्स कडून किती पैसे आले ते लिहायचे. सो हे बघा, सेल्सची जी अमाऊंट आहे दॅट इज नॉट ऍक्च्युअल रिसिट्स ना, किती पैसे आले कॅश मध्ये. सो दिस इज सेल्स. ह्याच्यामध्ये काय करायचं, ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग. आठवत आहे, ऍड ओपनिंग डेटर्स लेस क्लोजिंग डेटर्स. त्याच्यानंतर तुम्हाला कॅश रिसिट्स मिळेल फ्रॉम सेल्स. सो राईट दॅट. कॅश रिसिट्स मध्ये सेल्स लिहा, सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स लेस क्लोजिंग डेटर्स. कॅल्क्युलेशन दाखवून अमाऊंट बाहेर घ्या. So it will be 2 lakhs plus 32,500 minus 25,000. So basically 2,07,500 येणार. Yeah. येस सर. ओके, आता पेमेंट्स मध्ये सगळ्यात पहिलं ना तुम्हाला परचेस काढायला लागतील. सीओजीएस आपण घेत नाही, सीओजीएस डायरेक्ट आपण टाकत नाही पेमेंट म्हणून. ओके, दॅट इज द ओव्हरऑल. आता तुम्हाला पहिलं परचेस काढायला लागेल. सो यूज दॅट फॉर्म्युला. खाली वर्किंग करा, त्याच्यात ना करू, वर्किंग मध्ये करा की व्हॉट इज परचेसेस. तो सीओजीएस चा फॉर्म्युला होता ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस. सो परचेस विल बी सीओजीएस प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग. तो सीओजीएस घ्यायचा, परचेसचा फॉर्म्युला विल बी, तुम्हाला काल लिहून दिलाय बघा, परचेस इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक. इन्व्हेंटरी घ्या, क्लोजिंग स्टॉक इज 37. सो 1,23,000 plus 37,000 minus 34,000. You will get purchases. Once you get purchases, त्याच्यामध्ये add opening accounts payable less closing accounts payable. कळलं? Then you will get the cash payment for purchase. ते purchases मध्ये add opening accounts payable, closing accounts payable आहे ना, directly you can take that in the cash flow statement. पण हे जे purchases ची कॅल्क्युलेशन आहे ते वर्किंग नोट मध्ये दाखवा.
यू कॅन डू इट ऑन कॅल्क्युलेटर ऑल्सो, तुम्हाला कॉन्फिडन्स असेल तर. 1,23,000 plus 37,000 minus 34,000. So basically 1,26,000 is the purchases. 1,26,000 purchases. त्याच्यामध्ये add opening accounts payable 16,000 minus closing accounts payable 18,000. So basically subtract 2,000. So 1,24,000 will be the cash purchases. तुम्हाला हळूहळू ओरली पण करता येईल. Yes, 1,24,000 is it? Yes, sir. Okay. Yes, जमले सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. आता ह्याच्यानंतर बघा इकडे खाली इन्कम स्टेटमेंट मध्ये डेप्रिसिएशन तर काय आपण घेणारच नाही, पण इन्शुरन्स एक्सपेन्स आणि वेजेस वी विल टेक. ओके. नाउ इन्शुरन्स एक्सपेन्स 11,000 they are saying, plus there is something called as prepaid insurance at end, prepaid insurance at beginning. Now prepaid insurance at end म्हणजे prepaid insurance in 2002. Okay, so that means in 2002 you have paid that 5,000, correct? So इथे उलट होणार, प्रीपेडच्या वेळी ना उलट असतं. तो कसं असतं, फॉर्म्युला जस्ट खाली लिहून ठेवा. इन्शुरन्स, ओके, इन्शुरन्स एक्सपेन्स प्लस प्रीपेड ऍट एंड लेस प्रीपेड ऍट बिगिनिंग. नॉर्मली आपण काय करतो, ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करतो. इथे उलट होणार कारण हे प्रीपेड आहे. सो यू ऍक्च्युअली पेड ऍट इन द इयर. सो इन्शुरन्स एक्सपेन्स ऍड प्रीपेड ऍट एंड लेस प्रीपेड ऍट बिगिनिंग. कारण बिगिनिंगचं जे प्रीपेड आहे ते मागच्या वर्षी भरलेलं आहे, तर ते आता कॅश फ्लो मध्ये दाखवता येणार नाही आपल्याला. ओके. इन्शुरन्स एक्सपेन्स ऍड प्रीपेड ऍट एंड लेस प्रीपेड ऍट बिगिनिंग. या फॉर्म्युलाने तुम्हाला इन्शुरन्सचा एक्सपेन्स मिळेल किती पे केला यावर्षी. What is it? 11,000 plus 5,000 minus 7,000. 9,000. Is it 9,000? Yes, sir. Next is Yes, wages. Yeah, next is wages. Wages तर नॉर्मल. Wages तर काय, ऍड ओपनिंग लेस क्लोजिंग. Wages 50,000, add opening wages payable less closing wages payable. Add 7,000 less 4,000. So basically add 3,000, 53,000. ह्याच्याने तुम्हाला काय मिळेल, याच्याने विल गेट द आन्सर फॉर कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज अंडर डायरेक्ट मेथड. किती येत आहे बघा. Sir, question the wages चं एकदा दाखवा. हो सॉरी सॉरी सॉरी, मी जो सोल्युशन दाखवायला गेलो. ओके, या 50 प्लस वेजेस पेएबल इकडे खाली प्लस 7 लेस 3, बेसिकली प्लस 3 प्लस 7 लेस 4, बेसिकली प्लस 3. तो 53,000. आता तुम्हाला कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मिळेल. गेट दॅट. झालं. गेट द आन्सर प्लीज फॉर ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. $21,500. Yes, sir. सगळ्यांचं 21,500
पॉझिटिव्ह. ओके, आता पुढचं एकदम सोपं आहे, कारण माहितीच असेल की मेन तर ऑपरेटिंग असतं. आता 46,000 त्याने म्हटलंय इज रिक्वायर्ड. आता कधी कधी ना कसं असतं ना, कधी कधी दे विल नॉट गिव्ह, तुम्हाला काढायला लागेल. जसं आपण लास्ट सम मध्ये कसं ते फिक्स्ड ऍसेटचं काढलं, किती परचेस ते वगैरे. कधी कधी ते विल डायरेक्टली गिव्ह, पण डायरेक्टली दिलं तर बेस्टच आहे. सो खाली बघा, त्याने म्हटलं एबीसी लिमिटेड पेड 46,000 कॅश टू अक्वायर न्यू फिक्स्ड ऍसेट्स. इन्व्हेस्टिंग मध्ये नेगेटिव्ह 46,000. परचेस ऑफ न्यू फिक्स्ड ऍसेट्स. परचेस ऑफ न्यू फिक्स्ड ऍसेट्स. आणि त्याच्यानंतर त्याच्या वरची एक लाईन आहे, डिव्हिडंड पेड 2,500. फायनान्सिंग मध्ये नेगेटिव्ह 2,500. डिव्हिडंड पेड फायनान्सिंग मध्ये नेगेटिव्ह 2,500. इनर कॉलम मध्ये ठेवा, कदाचित अजून एक आयटम येईल. ठीक आहे. आता अपार्ट फ्रॉम दॅट काही नॉन करंट लायबिलिटीज आणि नॉन करंट ऍसेट्स काय कमी जास्त झालेत का बघूया. नसतील तर मग क्लोज करू. ठीक आहे. आता बघा, ऍसेट्स मध्ये फिक्स्ड ऍसेट्स आहेत, तो ह्याचा इफेक्ट आपण दिलाय. यू कॅन सी क्लिअरली 2,70,000 आणि हे. सो आय गेस इथे तो 46,000 चा इफेक्ट आलेलाच आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट डिबेंचर्स बघा, इथे बघा डिबेंचर्स, हे वेजेस पेएबल वगैरे तर आपलं झालेलं आहे ऑलरेडी. डिबेंचर्स बघा 13,000 ने वाढतायत. सो दे हॅव इश्यूड न्यू डिबेंचर्स. सो फायनान्सिंग मध्ये 13,000 घ्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 13,000. फायनान्सिंग मध्ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स घ्या 13,000. आणि त्याच्याच खाली बघा इक्विटी शेअर्स पण 4,000 ने वाढत आहेत. तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स पॉझिटिव्ह 4,000. दॅट इज इट. क्लोज एव्हरीथिंग, गेट द आन्सर. आणि हा कॅश अँड कॅश इक्विवलेंट मध्ये हे घ्या, ओपनिंग मध्ये 14,000, क्लोजिंग इज 4,000. क्लोजिंग तुम्हाला येईलच. फिनिश इट. So for second part, we'll have to make indirect method. The format again same. Leave adequate spaces. Okay. Format is ready. Indirect method. Okay. Now, as I told you, we have already done the direct method. In that, we have made a full cash flow statement where we have also taken cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. So the investing activity and financing activities part, just copy paste from that cash flow statement. For the operating cash flows part, obviously the method will differ because the method is indirect method. So we'll be starting with net profit. There is no tax here actually, so that's the best part. So we'll start with net profit, that is 1,000. Okay, and then we'll have to just to see what kind of expenses need to be added back or any incomes that need to be subtracted. So the income statement is very clear that they have given sales less COGS less depreciation less insurance less wages is net profit. So basically, if you start from net profit, just add back depreciation because that's the only non-cash expense. Baki to I think there is no problem. Plus in incomes there is only sales, so nothing to be subtracted. So 1,000 net profit before tax is 1,000. There is no tax on it, but just take net profit before tax, or you just call it net profit. If your return net profit before tax is fine, then add back in non-cash, non-operating expenses, depreciation 15,000. So that's the only thing you need to add back. So what you get is cash flow from operating activities before working capital changes. That is 16,000. Okay. Then do the working capital changes. Increase, decrease in current assets, increase, decrease in current liabilities. Do that. That is your cash flow from operating activities. That's it. And investing financing is the same only. Opening cash, 14,000. Closing will be 4. Let's see. Basically, you have to check that whatever is your answer under direct method, that is cash flow from operating activities under direct method, 21 something was there. Same answer should come here also. Okay. So in this, just add back depreciation, do working capital changes for current assets, current liabilities,
That's it. Baki investing finance, you just copy paste. And when you get the answer for operating activity, just check whether it is same under direct method. Okay. So in this case, what are the current assets? Account receivable, prepaid insurance, inventory. 3 current assets. And what are the current liabilities? Accounts payable, wages payable. That's it. Okay. So 2 current liabilities, 3 current assets. Accordingly, please do the needful. You can start. ईशान तुझं काय चाललंय? Done, sir. Done. Okay. So answer is same ना under both methods. So त्यांचं झालंय, मी सगळ्यांचंच झालंय आता. So they can start with illustration 2. So here they have given you a summary of the bank account. So bank account is basically like a cash book bank column जे असतं ना, cash book bank column तसं दिलंय त्याने. So तुमचं bank account हे दिलंय basically, or you can say ledger मधलं bank account. From the following summary cash account of XYZ Limited, prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2001 in accordance with Ind AS 7 using direct method. So direct method वापरायचं. So तुम्हाला काय करायचंय, परत डायरेक्ट मेथडचा फॉर्मॅट बनवायचा आणि त्याच्यामध्ये मग ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीजचं काढायचं, इन्व्हेस्टिंग, फायनान्सिंग आणि मग कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट ओपनिंग, क्लोजिंग. तो कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट ओपनिंग मध्ये 50 घ्यायचं, क्लोजिंग तुम्हाला आन्सर येईल, चेक करायचं मग 150 आहे का म्हणून. ओके. बाकी ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये काय येणार, आता फॉर एक्झाम्पल रिसिट्स, ही रिसिट साइड, लेफ्ट साइड इज रिसिट साइड, राइट साइड इज पेमेंट साइड. इट्स व्हेरी इझी फॉर यू. सो ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स येणार, पेमेंट टू क्रेडिटर्स येणार, ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस, पेरोल आणि टॅक्स पेमेंट, एवढे आयटम येणार. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार, ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. मग इन्व्हेस्टिंग मध्ये सेल ऑफ फिक्स्ड ऍसेट्स, परचेस ऑफ फिक्स्ड ऍसेट्स. त्याच्यानंतर फायनान्सिंग मध्ये इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स, डिव्हिडंड, रिपेमेंट ऑफ लोन. झालं, सॉर्टेड. ओपनिंग बॅलन्स 50. फिनिश इट फास्ट. Yeah, correct. Because see now, opening balance is 50 and closing balance is 150. So it has to be a net cash flow positive 100. Then your answer is correct. You can reconcile. No? You can immediately check with the statement. So put opening balance 50, opening cash and cash equivalents. Closing you will get 150, which matches with our bank account. Yes, Ishan, Parth, झालं. Very easy sum. Sir, financing business. Yeah. So final answer is 150, which matches with the bank account. Okay. Now हा चॅप्टर संपलेला आहे, पण याच्यामध्ये काही 1-2 प्रश्न जस्ट राहिले, आपले छोटेवाले प्रश्न आहेत, ते जस्ट मी कव्हर करतो. Then our chapter is over. So उद्या we can start with a new standard. हा एक क्वेश्चन आहे, याच्यावरच तो प्रॅक्टिकल क्वेश्चन 4 आता आपण जो नाही केलाय तो बेस्ड आहे. ओके. सो वन्स वी डू दिस यू कॅन मॅनेज दॅट. तो तुम्ही होमवर्कला घ्या, हा मी इथे डिस्कस करतोय. So an entity has a bank balance in foreign currency aggregating to $100, which is equivalent to 4,500. A company है which has a bank balance in a foreign country of $100. पकड US मध्ये आहे, $100 they have in their bank account. If you convert that in rupees today, it is 4,500. That means the exchange rate is 45 rupees per dollar at the beginning of the year. So at the beginning of the year, the valuation was 4,500. Now the problem is the currency rate fluctuates. Okay. At the end of the year, the balance might be different. It might be 5,000 also. So we have to show the effect in the cash flow statement.
presuming no other transaction taking place. So during the year, no transaction took place in that account. The entity reported a profit before tax of 100 on account of exchange gain on the bank balance in foreign currency at the end of the year. So there was an exchange gain of rupees 100. Baki, there is no transaction during the year. So you just had a balance with a bank, which if you convert to rupees was 4,500. And during the year, there was an exchange gain. The balance increased by 100 because of the exchange rate fluctuation. So you made an exchange gain of 100. So as of today, at the end of the year, your bank balance is 4,600 rupees if you convert in rupees. What would be the closing cash and cash equivalents as per balance sheet? Now in this case, this is how it will look. For the purpose of statement of cash flows, the entity shall present the following. Now their profit before tax is 100. Okay, but again that is unrealized exchange gain. So that is actually not a cash flow as such. Okay, there is no cash flow. It is just an exchange gain because the exchange rate changed. Okay, so actually there was no inflow or outflow as such. So we'll subtract that. नॉर्मली आपण काय करतो इनडायरेक्ट मेथड मध्ये कसं करतो प्रॉफिट बिफोर टॅक्स घेतो आणि मग ऍड और लेस आपण करतो फॉर एनी आता ऍड बॅक काय करतो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस नॉन कॅश एक्सपेन्स ऍड बॅक लेस काय करतो नॉन ऑपरेटिंग इन्कम किंवा नॉन कॅश इन्कम सो दिस इज अनरिअलाइज गेन ऍक्च्युअली सो 100 आपण लेस करून टाकू सो ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज नील इन्व्हेस्टिंग पण नील फायनान्सिंग पण नील बिकॉज दुसरं काही वर्षभर झालंच नाहीये ओके सो नेट इन्क्रीज ऑल्सो नील नेट इन्क्रीज ऑल्सो नील लक्षात घ्या आता काय करायचं ओपनिंग कॅश अँड कॅश इक्विवलेंट 4,500 घ्यायचं बिकॉज दॅट वॉज द ओपनिंग कॅश इक्विवलेंट at the end also same cash and cash equivalent at the end also same because it is unrealized gain okay but खाली we can show the reconciliation की का डिफरन्स आहे की ओपनिंग वॉज 4,500 अनरिअलाइज गेन आहे 100 चा त्याच्यामुळे आता बॅलन्स शीट मध्ये बॅलन्स येतोय 4,600 पण कॅश फ्लो स्टेटमेंट प्रमाणे इट इज स्टिल 4,500 दॅट इज द होल लॉजिक बिकॉज इट इज अ अनरिअलाइज गेन सो ऍक्च्युअली काय तुम्हाला गेन इन्फ्लो वगैरे झाला नाहीये यू डिडंट ऍक्च्युअली रिसीव दॅट 100 करेक्ट इट इज जस्ट अ फ्लक्च्युएशन ऑफ द प्राइस एक्सचेंज रेट उद्या कमीही होऊ शकतो उद्या 100 रुपीजने कमीही होईल सो कॅश फ्लो मध्ये देर इज नो चेंज सो अज्युमिंग वर्षभर देर इज नो ट्रान्झॅक्शन सो सगळं नील होणार ओपनिंग पण 4,500 क्लोजिंग पण 4,500 कळतंय पण आपण रिकन्सिडर करून दाखवू इन्फॉर्मेशन की बॅलन्स शीट मध्ये आता व्हॅल्यू कन्वर्ट जर रिपोर्टिंग करन्सीला कन्वर्ट केलं तर 4,600 येते कॅश फ्लो मध्ये देर इज नो चेंज पण ऍज पर बॅलन्स शीट दिस इज द इफेक्ट की 4,500 and there was an unrealized exchange gain so 4,600 is the balance sheet value understood because unrealized exchange gain is not a cash flow that is what we need to understand ह्याच्यावरच बेस्ड सम आहे फोर्थ तो हा तुम्ही कॉपी करा प्लस फोर्थ सम तुम्ही सॉल्व करा घरी सगळ्यांना कळलंय has everyone understood this Yes, sir. okay then one more item X Limited acquires fixed asset of 10 lakhs from Y Limited by accepting liabilities of 8 lakhs of Y Limited. And so it's a credit purchase where fixed asset has been acquired on credit for 8 lakhs and balance 2 lakhs is paid in cash. So in cash flow statement, we'll only record 2 lakhs payment. Okay. Because there was no cash inflow or outflow. Only 2 lakhs is the outflow. So only that will be recorded in the cash flow statement. How X Limited will treat all those items in the cash flow statements. So here what is happening? Asset is coming in, but we are not paying the full thing. We are paying only 2 lakhs. Only 2 lakhs will be recorded. 8 lakhs is a liability. That won't appear in the cash flow statement. It's a non-cash transaction. So same for exchange offers. If just an asset is exchanged, there is no record in the cash flow statement. So investing and financing transactions that do not require the use of cash and cash equivalents shall be excluded from the statement of cash flow. X Limited should classify cash payment of 2 lakhs under investing because you purchased a fixed asset. The non-cash transaction liabilities and assets should be disclosed in notes to financial statement. We can disclose that in notes, non-cash transaction.
Now one more thing, this thing. Yeah. X Limited has paid an advance tax amounting to 5,30,000 during the current year. Out of the above paid tax, 30,000 is paid for tax on long-term capital gain. लक्षात घ्या, when you pay tax as capital gain, that is part of your selling of fixed assets or selling of some kind of property. बरोबर. So basically investing activities चा part आहे तो. बरोबर. So ते 30,000 जो cash capital gain चा tax आहे ना, that will be part of the investing activities. आणि हा जो पार्ट आहे तो नॉर्मल ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आहे. आपण नॉर्मली कसा टॅक्स मॅनेज करतो ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, तर 5,30,000 मधलं 5 lakhs विल टेक इन ऑपरेटिंग, 30,000 विल टेक इन इन्व्हेस्टिंग. एवढंच आपल्याला अंडरस्टँड करायचं. बिकॉज कॅपिटल गेन टॅक्स कशावर येणार आहे, प्रॉपर्टी जेव्हा विकणार तेव्हा, विच इज पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिंग. सो कॅश फ्लो अरायझिंग फ्रॉम टॅक्सेस ऑन इन्कम शुड बी क्लासिफाईड एज कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. नॉर्मली तर आपण ऍक्टिव्हिटीज ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये घेतो टॅक्स म्हटलेली, unless they can be specifically identified with financing and investing. Unless आपल्याला कळलं की हे फायनान्सिंग आणि इन्व्हेस्टिंग रिलेटेड आहे, तसं कॅपिटल गेन डेफिनेटली इज रिलेटेड टू इन्व्हेस्टिंग. आता देर इज वन मोर टॅक्स, डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स, जो फायनान्सिंग मध्ये येईल, डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन ह्याच्यात. इन द केस ऑफ एक्स लिमिटेड, द टॅक्स अमाउंट ऑफ 30,000 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इन्व्हेस्टिंग. So 5 lakhs should be shown under operating and 30,000 should be under investing. आता बघा इकडे, a firm invests in a 5-year bond of another company with face value of 10 lakhs by paying 5 lakhs. This is a case of something like a zero coupon bond असतो ना, you buy at a discount and redeem at face value. म्हणजे इट्स लाईक मी इन्व्हेस्ट केले 5 लाख रुपये इन द बॉन्ड्स आणि 5 वर्षाने आय गेट बॅक 10 lakhs. मध्ये मला काही इंटरेस्ट मिळत नाही. सो व्हॉट एव्हर आय गेट ऍट द एंड त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट इन्क्लुडेड आहे. तो काइंड ऑफ अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड और झिरो कुपन बॉन्ड, त्याच्यावर इंटरेस्ट ऍक्च्युअली तुम्हाला मिळत नाही, डायरेक्ट रिडेम्पशन व्हॅल्यू मिळते. सो आय इन्व्हेस्ट 5 lakhs, लास्टला मला किती मिळणार, 10 lakhs. सो इनडायरेक्टली जो डिफरन्स आहे तो दॅट इज द इंटरेस्ट आय गॉट. सो 5 lakh इज द इंटरेस्ट आय गॉट, समथिंग लाईक दॅट. सो इथं तसंच आहे की अ फर्म इन्व्हेस्ट इन अ 5-year बॉन्ड ऑफ अनदर कंपनी, त्याची फेस व्हॅल्यू 10 लाख आहे, बट यू पे 5 lakhs. सो यू पे अ डिस्काउंट दॅट इज 5 lakh रुपीज. टॅक्स इफेक्टिव्ह रेट इज 15%. तो इंटरेस्ट रेट काहीतरी 15% मिळणार आहे, ऍक्च्युअली मिळणार नाहीये, लास्टला रिडेम्पशन व्हॅल्यू मिळणार आहे. द फर्म रेकग्नाइजेस प्रपोर्शनल इंटरेस्ट इन्कम इन इट्स इन्कम स्टेटमेंट थ्रू आउट द पिरियड ऑफ. आता नॉर्मल जो इंटरेस्ट अप्रूव्ह झालाय तो तुम्ही इन्कम स्टेटमेंट रेकॉर्ड करू शकता, पण कॅश फ्लो मध्ये त्याचा इफेक्ट काय आहे, तुम्हाला इंटरेस्ट तर येत नाहीये, तर डोंट रेकॉर्ड, सिम्पल. आणि जेव्हा तुम्हाला कधी 10 लाख मिळतील, दॅट विल बी युअर इनफ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज. So based on the above information, answer the following. How the interest income will be treated in the cash flow? You are not receiving interest. तरी पण इफेक्टिव्ह तुमचा इंटरेस्ट जर म्हटलं की मला 5 वर्षाने 10 लाख मिळणार आहेत, आज मी 5 लाख टाकले, 5 वर्षाने मला 10 लाख मिळणार आहे, सो अॅन्युअली मला 15% मिळत आहेत असं मी पकडलं, पण मला मिळत तर नाही ना ऍक्च्युअली. तो इन्कम स्टेटमेंट मध्ये आय कॅन अक्रू द इन्कम, बट नॉट इन कॅश फ्लो, बिकॉज कॅश फ्लो मध्ये ऍक्च्युअली हातात येत नाही. जेव्हा 10 लाख येतील तेव्हा आय शो अंडर इन्व्हेस्टिंग. So how is the interest income? How the interest income will be treated in cash flow during the period of bond during the 5 years? On maturity, whether the receipt of 10 lakhs should be split between interest and receipts from investment activity. The interest income will be treated as income over the period of bond in income statement. However, there will be no cash flow in these years because no cash has been received. On maturity, receipt of 10 lakhs will be classified under investment with a bifurcation of interest and money received on redemption of bond. So investment मध्ये आपण दाखवू की इंटरेस्ट अमाउंट एवढी आहे, इंटरेस्ट अमाउंट 5 लाख आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रिकवर होते, पण बेसिकली इट विल कम अंडर इन्व्हेस्टिंग. दॅट्स इट. ओके, सो एवढे सम्स आहेत जे तुम्हाला बुकमध्ये जरा लिहायला लागतील. सो दिस इज द सम. 6th one solution in the book. 6, 7 छोटे छोटे just to understand the concept. 8th, 9th. 9th वाला इंपॉर्टंट आहे बिकॉज 9th वरच बेस तुमचा 4th सम आहे प्रॅक्टिकल मधला. ओके, सो हे 9th हे सम्स करा, हे बुक मध्ये लिहा, आणि देन द लास्ट प्रॅक्टिकल सम ऑल्सो यू नीड टू डू. हा जो आहे
थर्ड आहे, सॉरी थर्ड वन, नॉट द फोर्थ वन, थर्ड वन. हा तोच आहे जो आता आपण बघितला ना 4500 वाला, तोच. सो यू कॅन जस्ट राईट द सोल्युशन इन द बुक लेटर. ओके, तो तुम्हाला जमेल, काही वेगळं नाही याच्यामध्ये. सो विल कंटिन्यू टुमॉरो विथ द न्यू स्टँडर्ड. आय होप काही डाउट्स नाही आहेत कॅश फ्लो मध्ये. समजलंय नीट? एनी डाउट्स इन टुडेज चॅप्टर और यस्टरडेज लेक्चर? क्लिअर आहे? Yes. या इंड एस 1. ओके, उद्या आपण बघू त्याचं. मग तुम्हाला व्हॉट्सअप कर मग, ठीक आहे? यू कॅन Sir, व्हॉट्सअप. Okay, sir. या ओके. होमवर्क साठी सर थर्ड Third. आणि 5 to 9 लेक्चर. ते जे आहेत ते, येस. ओके, सी यू. या.